এখন আমরা আসছি তৃতীয় সিনে, থার্ড সিন, এটাই শেষ সিন। এই সিনে আমরা আপনাদের কাছে আনবো সেই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের, তাদের বক্তব্য, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এবং আমাদের জেনারেল ডায়ারের কি হয়েছিল সে খবর জানাবো। ভারতীয় রক্তে হোলি খেলার এই বর্বরতম তাণ্ডব জেনারেল ডায়ার প্রায় 10 মিনিট পর্যন্ত চালায়। এই তাণ্ডব আরও অনেকক্ষণ চলতো যদি ডায়ারের কাছে ফিরে যাবার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় গুলি বাদ দিয়ে আরও গুলি থাকত। ডায়ার 65 জন গোর্খা ও 25 জন বালুচি সৈন্য নিয়ে ঢুকেছিল, যাদের মধ্যে 50 জন রাইফেলধারী ছিল। ইংরেজ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জানা গেল যে এই ঘটনায় 379 জন নিহত ও 192 জন আহত হয়েছিলেন। মোট 1650 রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হিসাব অনুযায়ী নিহতদের সংখ্যা 1000-এরও অধিক ছিল আর আহতদের সংখ্যা 500-র বেশি ছিল। রাইফেলের গুলির আঘাত ছাড়াও ধাক্কাধাক্কিতে চাপে পড়ে অনেকে মারা যান। আপনারা কিছুক্ষণ আগে দেখলেন বাগের ভেতর যে কুয়ো আছে তার ভেতর থেকে পরে 120 জনের শব বের করা হয়। এই নৃশংস ঘটনার কথা প্রকাশ হতেই সারা দেশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 31শে মে তারিখে ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে পরে তার পত্রের মারফত ইংরেজ সরকারের দেওয়া নাইট বা স্যার উপাধি ফিরিয়ে দেন। কবিগুরু বলেন, Your Excellency, the enormity of the measures taken by the government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as the British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized governments, bearing some conspicuous exceptions recent and remote. The very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when the badges of honor makes shame of our glaring in the incongruous context of humiliation, and I, for my part, is to take shorn of all special distinctions by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human being. These are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due reference and regret, to relieve me of my title knighthood, which I had the honor to accept from His Majesty the King as the hands of your predecessor, for whose nobleness I still entertain great admiration. Yours faithfully, Rabindranath Tagore. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া এডুইন স্যামুয়েল মন্টাগুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত বিশদ বিবরণের জন্য। 1919 সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার এক এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করে। 8 জনের এই কমিটিতে স্কটল্যান্ডের কলেজ অফ জাস্টিসের সেনেটর লর্ড হান্টার চেয়ারম্যান হন এবং আরও 4 জন ব্রিটিশ ও 3 জন ভারতীয় এই কমিটির সদস্য মনোনীত হন। 19শে নভেম্বর জেনারেল ডায়ার কমিটির সামনে হাজির হন।
Dolly, কিছু আসছে না। Secretary, please call Brigadier General Dyer to appear. Brigadier General Dyer, you are required now to appear before the Hunter Committee of Inquiry. General, you may sit down. কমিটির সভাপতি লর্ড হান্টার প্রথমে জেনারেল ডায়ারকে প্রশ্ন করেন। General, when did you come to know about the meeting of Jallianwala Bagh will be held on 13th April in the evening? I came to know about the meeting at Jallianwala Bagh at 12:40 hours that day. Did you attempt to prevent it? No, I did not attempt to prevent it. লর্ড হান্টারের পর জাস্টিস র্যাঙ্কিন জেনারেল ডায়ারকে এবার প্রশ্ন করেন। Then why did you go to Jallianwala Bagh at 4:30 p.m. with troops and soldiers? I had gone to the Bagh with the deliberate intention of opening fire if I find a crowd assembled there. And what did you find there? I found a large mob of rebels who were trying to isolate my forces and cut me off from other supplies. Could you not possibly disperse them? Yes, I could, but then they would have come back and laughed, and I would have made a fool of myself. Therefore, I considered it my duty to fire at them and to fire well. স্যার জীবনলাল শেতলবাদ জেনারেল ডায়ারকে এবার প্রশ্ন করেন। Supposing the passage was sufficient to allow the armored car to go in, would you have opened fire with the machine guns? I think probably yes. Then in that case, casualties would have been much, much higher. Yes, Did you make any arrangement to take the wounded to the hospitals? no, that's not my job. The hospitals were open, and they could have gone there on their own. Well, gentlemen, the committee adjourns its hearing till tomorrow. প্রস্তুতি এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট ব্রিটিশ অধীন ভারত সরকারকে 1920 সালের 8ই মার্চ সমর্পণ করা হয়। এর কয়েকদিন পরেই জেনারেল ডায়ারকে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বলা হয়। জেনারেল ডায়ারের ওপর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবার জন্য আর্মি কাউন্সিলও তাদের রিপোর্ট তৈরি করে। মিস্টার উইনস্টন চার্চিল তখন ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেক্রেটারি অফ ওয়ার। তিনি হাউস অফ কমন্সে তার ভাষণে বলেন, This is extraordinary event, a monstrous event, an event with sinister isolation. At Amritsar, the crowd was neither armed nor attacking. I was confronted, says General Dyer, by a revolutionary army. Now, what is the characteristics of an army? Surely it is armed. This crowd was unarmed. I do not conceal from the House my sincere personal opinion that General Dyer's conduct resulted in not only the loss of employment from which so many officers are suffering presently, but also from the censorship which the government has pronounced. But it should be marked by a distinct disciplinary act, namely, he being placed compulsorily under retired list. ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ থেকে ডায়ারকে কর্নেলের পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। 7ই জুলাই 1920 সালের আদেশ অনুযায়ী ডায়ারকে রিটায়ার করে দেওয়া হয়। 1927 সালের 23শে জুলাই রেগিনাল্ড এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ার মারা যান। সেই 13ই এপ্রিল 1919 সালের বিকেলবেলায় যখন ডায়ার ভারতীয়দের নির্মমভাবে গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করছিল,
তখন আহত হয়েছিল 19 বছরের তরুণ উধম সিং। তখনই উধম সিং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতেই হবে। দীর্ঘ 21 বছর পর উধম সিং এর জীবনে আজ সেই মহেন্দ্রক্ষণ এলো। 13ই মার্চ 1940 সালে লন্ডনের ক্যাক্সটন হলে রয়্যাল সোসাইটি ফর এশিয়ান অ্যাফেয়ার্সের এক সভার শেষে উধম সিং রিভলভারের গুলি দিয়ে পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ারকে হত্যা করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেন। বিচারের সময় উধম সিং বলেন, I did it because I had a grudge against him. He deserved it. He was the real culprit. He wanted to crush the spirit of my people. So I crushed him. For full 21 years, I've been trying to wreak vengeance. And I'm happy that I've done my job. I'm not scared of death. I'm dying for my country. I've seen my people starving in India under the British rule. I've protested against this. It was my duty. Oh, what a greater honor could be bestowed on me than death for the sake of my motherland. 1940 সালের 31শে জুলাই ইংল্যান্ডের পেন্টনভিল জেলে ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে শহীদ উধম সিং অমর হয়ে আছেন। তেরোই অক্টোবর 1997 সালে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ভারতে এক ব্যাংকোয়েটে বলেছিলেন, It is no secret that there have been some difficult episodes in our past. Jallianwala Bagh, which I shall visit tomorrow, is a distressing example. But the history cannot be rewritten. However, much we might sometimes wish otherwise. It has its own moments of sadness as well as gladness. We must learn from that sadness and build on that gladness. কয়েক মাস আগে 20শে ফেব্রুয়ারি 2013-তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান। তিনি ভিজিটার্স বুকে লেখেন, A deeply shameful event in the British history, one that Winston Churchill rightly described at that time as monstrous. We should not forget what happened here, and we must ensure that the UK stands up for the right of peaceful protest. নিরীহ ভারতীয়দের উপর জেনারেল ডায়ারের সেদিনকার সেই গোলা বৃষ্টি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নূতন দিগদর্শন করা। আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে যে স্বাধীনতা আজকে আমরা ভোগ করছি তার পেছনে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই বীর শহীদদের এবং উধম সিংয়ের মতো বীর শহীদদের আত্মত্যাগ। আসুন আজকে মায়ের বোধনের এই পুণ্যতিথিতে আমরা সবাই একসাথে বলে উঠি, জয় ভারত মাতার জয়, জয় ভারত মাতার জয়, বন্দে মাতরম, জয় বটতলার জয়। বটতলার জয় দেওয়ার আরেকটা কারণ আছে যে ভারত সরকার যা পারেনি ইংরেজ রানীকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে, সেটা আমরা ইংরেজ রানীকে দিয়ে জয় ভারত মাতার জয় বললাম। এটা দেবদত্তবাবু রেকর্ড করবেন না,
এবারে আপনাদের একটা পরিচয়, ফর্মাল একটা পরিচয় দিতে হয়, যদিও সবাই জানাজানি আছে। আমাদের আজকের আড্ডার সাউন্ড ও লাইটের ডাইরেকশন দিয়েছেন শ্রী শুভাশিস মুন্সি। এই ডাইরেকশন দেওয়াটাতে ওর যত টেনশন হয়েছে তার থেকে বেশি টেনশন আমি করেছি ওর। স্মৃতি ধারক শ্রীমতী সোমা সিনহা রায়। হিন্দু মহিলা, ও এমনিতেই হিন্দু মহিলা, আবার সেজেছেও হিন্দু মহিলা, শ্রীমতী সোনালী মুখার্জি, হিন্দু ভরদ্বাজ গোত্র। স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে রেখে মস্তিতে থাকা মুসলমান ভদ্রলোক। এটা আমরা সবাই থাকি, কিন্তু তবুও ও আজকে স্টেজে দেখিয়েছে। সে হচ্ছে শ্রী সৌরভ চৌধুরী। সৌরভ কবিগুরুর চিঠির কিছু অংশও পড়েছেন। স্বদেশী নেতা শ্রী জয়ন্ত সেন, স্বয়ং নেতাজি। আর আমাদের লর্ড হান্টার হয়েছেন শ্রী শৈলেন্দু রায় চ্যাটার্জি। জাস্টিস র্যাঙ্কিন শ্রী প্রশান্তি সিং। জেনারেল ডায়ার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্যার উইনস্টন চার্চিলের ভাষণ শোনালেন শ্রী সিদ্ধার্থ সেন। উইনস্টন চার্চিল প্লিজ। শহীদ উধম সিং শ্রী দেবপ্রভ ভট্টাচার্য। রানী যে দ্বিতীয় এলিজাবেথ শ্রীমতী মৌসুমী দাশগুপ্তা। মৌসুমী প্রথম সিনেহ জমিয়ে আড্ডা দিয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন শ্রী রাজীব পাবড়েয়া। আর তো ছিলেন সর্বশ্রী দেবদত্ত বাবু ও শান্তনীল এবং শ্রীমতী বৃন্দা, ললিতা দাশগুপ্তা, স্বাতী দা, লুনা, গোপা, কস্তুরী। শিশুদের মধ্যে ছিল মোহর, টুসি, অনিকেত, উষ্ণী, রিয়া ও তিলোত্তমা। হ্যাঁ, অশোক বোস আর শঙ্খ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত বাবু অশোক বোস এবং শ্রী শঙ্খ মুখার্জি, ওনারা স্টেজে এসেছেন। তো স্টেজে আসলেই আমার ডিউটি এটা ঘোষণা করা। তো হ্যাঁ, এবার আমি একটু কেড়ে নিলাম মাইকটা, কারণ যার পরিচয় আপনাদের দেয়া হলো না, চেনেন এই সমস্ত যা দেখলেন এর পরিকল্পনা, রচনা এবং নির্দেশনা আমাদের দীপক বাবু, শ্রী দীপক মুখোপাধ্যায়। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমার কাছে ক্যামেরা নেই। হ্যালো, ধন্যবাদ দীপক কাকু।